ہاں یعنی ملنے جلنے کے مواقع میں سے ایک موقع یہ بھی ہے کہ کھانے پہ مل لیتے ہیں، اور اس میں بہت ساری دین کی باتیں گفتگو ہو جاتی ہیں، اور اسی مناسبت سے کچھ باتیں ہم لوگ آپس میں شیئر کر لیتے ہیں۔ اور یہ آج کی مجلس جو لگی ہے یہ سب ایک شیخ عطا رحمانی رضی اللہ کی طرف سے تھی، اور انہوں نے بلایا، ہم سب لوگ حاضر ہوئے ہیں۔ کھانے پینے کی بہت سارے آداب ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں زیادہ بات نہ کر کے میں اتنا کہوں گا، جب بھی آپ کہیں جائیں کھانے پینے کے لیے تو آپ مہمان کے حق میں دعا کریں، میزبان کے حق میں دعا کرے مہمان، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحم۔ بہت ہی جامع دعا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ اللہم بارک لہم، اللہ اس میں برکت عطا فرما، فیما رزقتہم، ان کی روزی میں برکت عطا فرما، واغفر لہم وارحم، اور ان کی گناہوں کو معاف کر دے اور ان پر رحم۔ تو یہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں ہیں، لیکن کم سے کم ایک دعا تو مہمان کو یاد ہونی چاہیے، جو جاتا ہے تو جو ہے میزبان کے حق میں دعا کرے۔ باقی باتیں بہت سارے مشائخ کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مجلس کو بابرکت بنائے اور ہم لوگ اس بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ بات یہیں سے ملنے جلنے اور محبت کے اعتبار سے شیخ عطا کا تعارف اگر ہو جاتا ہے، بے شک اچھی بات۔ شیخ عطا خود شیخ عطا صاحب اپنا مطلب یہاں کون ہے، یہاں کس کا کیسے آئے، سب کیا کر رہے ہیں، تھوڑا سا علمی حساب سے سب اچھا لگتا ہے نا؟ نہیں آ رہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ پہلے آپ سبھی حضرات کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے یہاں عشائیے پر تشریف لا کر مجھے عزت بخشی ہے، جزاکم اللہ خیرا وبارک فیکم۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دیتا رہے کہ ہم کسی نہ کسی بہانے سے مل بیٹھ کر باتیں کرتے رہیں۔ اور پردیس میں یہی چیزیں ہوتی ہیں، اپنے وہ لوگ تو ہوتے نہیں ہیں جن کے ساتھ ہم کبھی بچپن میں کھیلے، بس وہی لوگ ہوتے ہیں جو راستے میں ساتھ میں شامل ہو گئے اور ہم سفر بن گئے۔ تو اب آپ اپنا تعارف کریں۔ جی، تعارف، میرا نام عطاء الرحمن ابن عبد الرحمن ہے، اور میں ضلع رامپور یو پی سے ہوں، اور میں نے سب سے پہلے حفظ قرآن کیا، پھر اس کے بعد یہ دینی تعلیم کے لیے مشغول ہو گیا، اپنے آپ کو لگا دیا۔ سب سے پہلے میں نے دارالعلوم دیوبند کے نصاب کے مطابق 4 سال تعلیم حاصل کی۔ فارسی کا 1 سال ہوتا ہے، وہ پڑھا، عربی اول، عربی دوم، عربی سوم، تو وہاں اس کے الگ الگ نام بھی ہیں، نحو میر، جو مشہور کتاب فارسی والی کتاب ہے جی، جو ہر کلاس میں جو مین نمایاں کتاب ہوتی ہے اسی نام سے اس کلاس کا نام پڑ جاتا ہے۔ جیسے تو عربی اول کا نام وہاں پر ہے نحو میر، اور آپ سے پوچھا جائے گا آپ کس کلاس میں پڑھ رہے ہیں تو آپ کہہ دیجیے نحو میر میں پڑھ رہا ہوں۔ جی، اس کے بعد دوسری کلاس کا نام ہے وہاں پر عربی دوم جسے بولتے ہیں، اس کو بولتے ہیں ہدایت النحو۔ تو یہ ہدایت النحو کی کلاس ہے، کیونکہ وہی کتاب اس میں مین مانی جاتی ہے نحو کی۔ اور پھر تیسرا سال آتا ہے، اسے بولتے ہیں کافیہ، کہ یہ کافیہ کا سال ہے۔ کافیہ بھی نحو کی کتاب ہے، وہ عربی سوم ہوتا ہے۔ تو میں نے وہاں کافیہ تک تعلیم حاصل کی ہے الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد میں لکھنؤ چلا گیا، ندوے کی شاخ میں معاذ الفردوس الرحمانی میں، وہاں 1 سال تعلیم حاصل کی اولی عالیہ میں۔ پھر اس کے بعد مئو چلا گیا، جامعہ عالیہ عربیہ مئو۔ کب گیا؟ اس کے بعد بہت پیچھے ہے۔
جلدی آئیے ادھر. جی مئو میں 1 سال تعلیم حاصل کی اور وہاں پر میں نے جو جماعت پڑھی ہے سادسہ یعنی عالمیت وہاں پر کی ہے. اور اس سال ہمیں تو معلوم نہیں تھا لیکن ہم سے جو سینئر وہاں پڑھ چکے تھے انہوں نے بتایا کہ جس سال تم وہاں پر گئے ہو اس سے 1 سال پہلے ہی مولانا محمد العالمی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے ریٹائر ہو چکے تھے, چھوڑ چکے تھے. کل پرسوں ان کا انتقال ہوا. جی ان کا بھی انتقال, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ان کی اور ان کے درجات بلند فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہمیں ان کی خدمات کی قدر کرنے کی اور ان جیسی خدمات کرنے کی توفیق فرمائے. تو بہرحال ان کی شاگردی تو ہمیں نہیں مل پائی لیکن سنتے تھے وہاں پر, اور خاص طور پہ وہ سند اجازت دیتے تھے لوگوں کو جو بھی ان کے پاس جاتا تھا, عالی سند تھی ان کی. پھر اس کے بعد میں وہاں سنابل میں آ گیا 2 سال کے لیے. سنابل میں جامعہ اسلامیہ سنابل نئی دہلی میں فضیلت کی تعلیم حاصل کی اور فضیلت کی تعلیم وہاں پر مکمل کرنے کے بعد 1 سال وہیں پر تدریس بھی کی الحمدللہ. اور تدریس کے دوران ہی یہاں پر فائل جمع کروا دی تھی اور 1 سال کے اندر قبول ہو گیا, داخلہ مل گیا تو پھر یہاں چلا ہے. تب سے اب تک یہیں پر ہوں, لگ بھگ 8 سال ہو گئے, بیچ میں کورونا کے کچھ. یہاں سے مراد یہ قسیم ہے, یہ جامعۃ القسیم کی بات کر رہے ہیں. جی جامعۃ القسیم میں کس اس میں مرحلے تو یہاں بکالوریوس کیا دراسات اسلامیہ سے اور ابھی یہاں پر جو ہے ماجسٹر کر رہا ہوں قسم القرآن و علومہ سے. بس یہی سفر ہے. شیخ عطا صاحب کا ایک سفر یہ اور ایک سفر ان کی شاعری کا ہے, ادب کی دنیا کا ہے. یہ صرف شاعری نہیں کرتے بلکہ نثر بھی لکھتے ہیں. بلکہ شیخ عطا صاحب نے میری ایک خاص وقت میں ایسے وقت میں مدد کی جب میں بالکل ڈگمگایا ہوا تھا. شیخ ریاض الدین صاحب کے یہاں ان کے مکتب میں ایک پروگرام ہوا تھا منتخب دعات کے نام سے, اور ایک عنوان تھا دعوت کا صحیح طریقہ کار یا کچھ. تو ایک دائی کو وہ عنوان دیا گیا تھا لیکن پروگرام کے عین 1 دن پہلے انہوں نے معذرت ظاہر کر دی. لیکن چونکہ قسیم کے اندر مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا کہ میں ملتقى کے بارے میں بہت جاگروک رہا اور یہ چاہا ہم نے کہ دعات کا ملتقى ہو, اس لیے میں نے وہ ذمہ داری لی. لیکن میرے اندر اتنی صلاحیت نہیں تھی تو شیخ عطا صاحب پوری رات میرے ساتھ بیٹھے کمپیوٹر پر اور جو کچھ ہم نے لکھا تھا اس کو بیچارے صحیح کرتے رہے اور صبح تک وہ اس قابل ہو گیا کہ ہم نے وہ مقالہ شیخ فیضی صاحب بھی موجود تھے, مخصوص فیض صاحب بھی, اور ہمارے وہ مدرس حرم مکی والے شیخ وسیع اللہ عباس حفظ اللہ بھی تھے. اس مجلس میں ہم نے وہ پروگرام دعوت کا صحیح طریقہ پیش کیا. تو اس حوالے سے شیخ کو میں نے یاد رکھا. اس کے علاوہ شعر و شاعری کے حوالے سے یہ تھوڑی سی ہم نے شعر و شاعری کے لیے سفر شروع کیا تھا, بعد میں ہم نے چھوڑ دیا کیونکہ وہ چچا نہیں, پھر بھی انہوں نے کافی حد تک مدد کی. بلکہ انہوں نے ایک ایسے شاعر تک مجھے پہنچانے میں میری مدد کی جس شاعر نے میری تقریباً 2-3 ٹوٹی پھوٹی نظموں کو سنوارا اور اس قابل بنایا کہ اسے کہیں پڑھا جا سکے. ان کا نام تھا کیا؟ سراج عالم زخمی. انہوں نے مجھ سے اچانک کہا ایک زخمی صاحب ہیں تو زخمی سے ملے ہو. کون زخمی ہے؟ کہا یہ حنا میں رہتے, ہم گئے تو کچھ زخمی نہیں تھے, ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہوئے تھے وہ. تو بہرحال یہ تو انشاءاللہ شیخ عطا صاحب اپنی سنائیں گے. اس سے پہلے 2-4 منٹ ہمارے توفیق صاحب بھی کچھ شعر و شاعری کہتے ہیں, کسی اور کی دلچسپی رکھتے ہیں کہ اپنے نہ صحیح کچھ. ابھی آپ نے جو مجھ کو پردیسیوں کے لیے مجھ کو تھکنے نہیں, میرا وہاں تو یہ لوگ نہیں سنے جو دیکھ رہے ہیں جو دور بیٹھے ہوئے ہیں پردیسیوں کے عنوان سے جو بیچارے تھکتے ہیں آپ کے لیے. اصل میں کچھ اشعار جو واقعی دل میں لگتے ہیں اور وقت کی مناسبت سے وہ صحیح جاتے ہیں. اس میں یہ کہ میراج پیدا بازی کا وصیت مجھ کو بہت پسند ہے کہ
उसको थकने नहीं देता ये जरूरत का पहाड़, उसको थकने नहीं देता ये जरूरत ये का पहाड़। जरूरत का पहाड़। मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। बहुत प्यारा ये हम परदेशियों की वाकई इस तरह की लाइफ है कि न चाहते हुए भी न होते हुए भी हमें करना पड़ता है, और यही हमारी दास्तान है तमाम लोगों की। ये सब यानी मुख्तसर यही जिंदगी में एक दिन हमने यही नज़म थोड़ा अच्छा डिजाइन करके अपने चारों बच्चों को व्हाट्सएप किया, तो हमारे एक बच्चे ने जवाब दिया कि अब्बू 4-5 साल सब्र कर लीजिए, और बाकी 3 बच्चे खामोश हैं। बहरहाल अभी इन सारे वक्त कम है, शेख अता से मैं गुजारिश करूंगा कि वो जो अपने तकलीफ से ये गजल इस तरह है, न कोई कोशिशो काविश न फनगरी कुछ है, न कोई कोशिशो काविश न फनगरी कुछ है, जो उसके दर से मिला है मियाँ वही कुछ क्या है। बात, क्या साबिश, जो उसके दर से मिला है मियाँ वही कुछ है। और अमल है इसके डर कहे तो हाथ को थोड़ा ऊपर कर देंगे, तो कोई कुछ और न कहे। लेकिन जो रब के दर से मिला है मियाँ वही कुछ है। अमल है झोली में मेरी न बंदगी कुछ है, अमल है झोली में मेरी न बंदगी कुछ है, मेरे खुदा तेरी रहमत ही बस सभी कुछ है। वही ना होगा तो सब मेरे खुदा तेरी रहमत ही बस सभी कुछ है। और कभी पढ़ा करो तुम भी कलाम रब्बानी, कभी पढ़ा करो तुम भी कलाम रब्बानी, पता चलेगा यहीं से कि जिंदगी कुछ है, पता चलेगा यहीं से कि जिंदगी कुछ है। और हमारी कोई दुआ भी कबूल होती नहीं, हमारी कोई दुआ भी कबूल होती नहीं, जरूर सोचे दरू में अभी कमी कुछ है, वाह भाई वाह, जरूर सोचे दरू में अभी कमी कुछ है। और चरागे इल्म जलाओ अमल भी करते रहो, चरागे इल्म जलाओ अमल भी करते रहो, इसी से आलम हस्ती में रोशनी कुछ है, इसी से आलम हस्ती में रोशनी कुछ है। जो मुत्तकी है उसी का मकाम है ऊंचा, जो मुत्तकी है उसी का मकाम है ऊंचा, सिवाय इसके फजीलत न बरतरी कुछ है। क्या बात है, कुरान क्या है, सिवाय इसके फजीलत न बरतरी कुछ है। और ये शेरी पस मंजर में कहा गया है, चलो मिटा दें जहाँ की तमाम तफरीकें, चलो मिटा दें जहाँ की तमाम तफरीकें, न लख नबी है कोई शे न देहलवी कुछ है। क्या बात है, इस मसले पे गिरे लगाई गई थी, न लख नबी है कोई शे न देहलवी कुछ है। और है अपने फर्ज से वाकिफ बखूबी आई ना, है अपने फर्ज से वाकिफ बखूबी आई ना, न दुश्मनी है किसी से न दोस्ती कुछ है। सच बोलना, न चापलूसी है न नफरत, न दुश्मनी है किसी से क्या बात है, न दोस्ती कुछ है। और हमारी राह से कटकर गुजर रहे हो अता, हमारी राह से कटकर गुजर रहे हो अता, तुम्हारे सीने में शायद छुपा अभी कुछ है, तुम्हारे सीने में शायद छुपा अभी कुछ है। ये लखनवी जो इन्होंने कहा, हम लोग जब पढ़ते थे तो एक नज़म बच्चे हम लोग पढ़ते थे कि हम न मद्रास और पंजाब और सिंध के रामपुरी नहीं, हम बिहारी नहीं हैं, गुल है दामन में हम मादरे हिंद के, इस तरह के। और एक ये गजल है, मुकाबिल जब सितमगर बोलते हैं, एक हदीस आपको याद आ जाएगी, मुकाबिल जब सितमगर बोलते हैं, फरिश्ते भी फलक पर बोलते हैं, फरिश्ते भी फलक पर बोलते हैं, कभी नजदीक रहकर भी तगाफुल, कभी नजदीक रहकर भी तगाफुल,
कभी वो दूर रहकर बोलते हैं, कभी वो दूर रहकर बोलते हैं। सही बात है। और हमारी तो नहीं सुनते कभी वो, हमारी तो नहीं सुनते कभी वो, बस अपनी ही बराबर बोलते हैं, बस अपनी ही बराबर बोलते हैं। और कभी संजीदगी से गौर कीजिए, कभी संजीदगी से गौर कीजिए, खामोशी में समंदर बोलते हैं, सही बात। खामोशी में समंदर बोलते हैं। और तेरी मिट्टी निहायत काम की है, तेरी मिट्टी निहायत काम की है, तेरी मिट्टी के जौहर बोलते हैं। और तेरे दर पर झुकाते हैं जभी हम, तेरे दर पर झुकाते हैं जभी हम, अदू से सर उठाकर बोलते हैं, अदू से हमारे साथ होता है जमाना, हमारे साथ होता है जमाना, जो हम अल्लाह अकबर बोलते हैं। हम ही अल्लाह अकबर नहीं बोलते, पूरा गवाही है। जी सब नहीं उसके सिवा माबूद कोई, नहीं उसके सिवा माबूद कोई, सनम खानों के पत्थर बोलते हैं, सनम खानों के पत्थर बोलते हैं। अता हाथों में कांटे तो नहीं है, अता हाथों में कांटे तो नहीं है, वो क्यों दामन बचाकर बोलते हैं। क्यों दामन बचाकर बोलते हैं। और एक गजल और रमेश मेरे को चाहिए है। तो निकाल दो। जिस समय लोग सर खुजाते हैं, ये कौन सी शायरी लिखा भैया? जिस समय लोग सर खुजाते हैं, इल्म वाले ही काम आते हैं। सर खुजाने का मतलब है कि कुछ बन नहीं पड़ रहा है, ये मतलब आपने जो सर खुजाने को कहाँ सेट कर दिया है? सोचते रहते हैं, लोग सोचते हैं इल्म वाले काम बता रहे हैं। जिस समय लोग सर खुजाते हैं, जिस समय लोग सर खुजाते हैं, इल्म वाले ही काम आते हैं। बोझ सारा गरीब उठाते हैं, बोझ सारा गरीब उठाते हैं, अहले कुर्सी मजे उड़ाते हैं। और ये कोरोना में जो एक वाकया हुआ था, एक मुसीबत से जंग लड़ने को, एक मुसीबत से जंग लड़ने को हम फकत तालियां बजाते हैं। हाँ, थालियां बजाते हैं, थालियां बजाते हैं। थाली थाली एक मुसीबत से जंग लड़ने को हम फकत तालियां बजाते हैं, तालियां भी। और मौत आती नहीं किसी को भी, मौत आती नहीं किसी को भी, मौत तक चल के हम ही जाते हैं। क्या बात किया, अभी चल के गए पैसा खर्च कर गए। सब कहते हैं मौत आ गई, मौत आ गई, मौत नहीं आती। आपको तो वहां तक भूल जाते जाते हैं हैं, रुक जाते हैं। मौत तो अपनी जगह खड़ी है, वो बुला रही है, आ जाओ। तो वह या इंसान का कादिब इला रब्बिका कदीब। बुलाती ना। मौत आती नहीं किसी को भी, मौत तक चल के हम ही जाते हैं। क्या कहा तुमने वो अकेले में, क्या कहा तुमने वो अकेले में, मेरे अशार गुनगुनाते हैं। चलो फिर साहब। और लोग रखते हैं दो दो चेहरे अता, लोग रखते हैं दो दो चेहरे अता, एक दिखाते हैं एक छुपाते हैं, छिपाते हैं। एक दिखाते हैं एक छुपाते हैं। कुछ तो मजबूरियां होती हैं, कुछ आदमी यही करता है। हाँ जी सर चलेंगे। आपका साहब नहीं हो गया, हमारे हमारे तो गला ही खराब इसलिए है ना। आज के करना पड़ेगा रास्ते में। कल जुमा को पढ़ा।
बहुत पुराना शेर है, जिंदगी में हमने यही एक शेर ध्यान में कहा ही अब बताए जिंदगी कौन सा अरकान इस्लाम होगा? वही अर्शिला ही वाला, लेकिन वो अर्शिला ही वाले की आवाज नहीं थी। आज मेरी आवाज बहुत आवाज से पढ़ के सीधा पढ़ दो, ऐसे आवाज से पढ़ दो। ताहत लफ्ज़ ही पढ़ दो। सही बुखारी की रिवायत कि अल्लाह तबारक व तआला 7 किस्म के लोगों को उस दिन अपने अर्श का साया देगा जिस दिन उसके साये के अलावा कोई और साया ना होगा। उसमें जो 7 लोग हैं, कोई और नज़म थी जो मैं सीख रहा था शेर शायरी, उस पर हमने ये तज़मीन की या नज़म लिखी, जो भी समाप्त कीजिए। वो 7 लोग कौन है अव्वल वो अमीर को है मरवी बू हुरैरा से नबी ने है ये फरमाया कि 7 अफराद को अल्लाह देगा अर्श का साया। है अव्वल पेशवा इंसाफ की जो बात करता हो, सदाकत पर जो जीता हो, अदालत पर जो मरता हो। है दोयम वो जवां जो इस तरह से परवरिश पाए, जवानी उसकी सारी रब की ताकत में गुजर जाए। है सोयम वो नमाजी जिसका दिल मस्जिद में अटका हो, जिसे हर आन बस अपनी नमाजों ही का खटका हो। चहारुम है वो दोनों जो मिले अल्लाह की खातिर, जुदाई भी हो दोनों में तो बस अल्लाह की खातिर। है पंजुम जो कि तन्हाई में रब से कांप जाता हो, उसी की याद में या उसी के खौफ से रोता हो और आंसू बहाता हो। शशुम वो पाक दामन जो हसीना के रिझाने पर मैं अपने रब से डरता हूँ, कहे उसके बुलाने पर। है हफ्तुम ऐसा मुखलिस छुप के जो सदकात करता हो, कि दायां दे तो ना महसूस बायां हाथ करता हो। इलाही अर्श का साया हमें भी काश मिल जाए, तेरे आगे है सरवर दामने उम्मीद फैलाए। आमीन। मजलिस बर्खास्त होती है, काफी देर हो गई। देर तो हो गई लेकिन बहुत मजा आया, अच्छी मजलिस थी। बस आप जो है ना, आप कुछ बोले थे तो फिर साहब मशगूलियत के बावजूद मशगूलियत के बावजूद भी हाजिर रहे। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। शेख तौफीक साहब से किसी खास मौके पर हम सुनेंगे इंशाअल्लाह। इनको पहले इंजेक्शन दे करके पूरा आप रेडी करके तब सुनेंगे इंशाअल्लाह। खुशी हो रही है आपको।